감사합니다. Thank you. It's really good to be with you. 여러분들께 만나 뵙게 돼서 상당히 반갑습니다. 감사합니다. I arrived in Seoul last night at about midnight after 2 days of traveling. 제가 이틀 동안 날아와서 오늘 새벽에 도착했습니다. And today I've been preaching and eating and preaching. 오늘 했는 일은 설교하고 밥 먹고 또 설교하고 밥 먹고 그렇게 했습니다. This is my third trip to Korea. I come every 15 years. 이번이 저의 한국 방문은 세 번째인데요. 저는 한국을 15년마다 한 번씩 방문을 합니다. So I think my next scheduled visit is in 2030. 다음에 아마 한국 방문은 2030년도가 되지 않을까 생각합니다. I hope maybe sooner. 그렇게 생각은 하지만 하나님이 인도하시면 더 빨리 방문할 수도 있겠죠. I want to talk today about the challenge for every generation. 이 시간에 저는 우리 하나님께서 새로운 세대에게 주시는 도전이라고 하는 제목으로 우리 하나님의 말씀을 증거하고자 합니다. Your pastor and I share a passion for the Old Testament and have our doctoral degrees in Old Testament. 제가 조금 전에 우리 김열 목사님 만나서 대화를 나누는 가운데 우리 김열 목사님도 구약 성경에 대해서 박사학위를 받았고 저도 구약 성경의 전공입니다. And one of my favorite books in the Old Testament is Joshua. 그리고 저는 구약 성경 중에서도 특별히 여호수아를 제가 좋아합니다. Joshua gives us a picture into a moment of change from one generation to the next. 특별히 제가 여호수아를 좋아하는 이유는 하나님께서 옛 세대를 이제 물러가고 새로운 세대로 인도하는 것을 제가 좋아하기 때문입니다. I think it's fitting that we talk about this here today and in this country. 아마 구시대가 물러가고 새로운 시대가 된다고 하는 것이 오늘 이 자리에 계신 여러분들에게 위로의 말씀이 되게 되시기를 바랍니다. 그리고 그 말씀이 우리 한국뿐만 아니라 세계의 모든 사람들에게 위로와 또 하나님의 축복의 말씀이 되시기를 바랍니다. In 1919, there was a very significant day when Korea was protesting for independence. 제가 알기에 1919년도에 우리 한국에 3.1절이라고 하는 것이 있었습니다. 그래서 자유를 지키기 위하여 그리고 독립을 부르짖으며 많은 사람들이 유명을 달리했습니다. It has been followed by many ethnic groups looking for independence throughout the 20th century and beyond. 한국이라고 하는 작은 나라에서 3.1절이지만은 사실 그 3.1절이 계기가 돼가지고 세계 모든 나라들 약소 국가들한테 하나님이 또 자기들이 누릴 수 있는 자유와 권리가 무엇인가에 대해서 많은 사람들에게 좋은 교훈을 깨우쳐 준 것을 역사를 통해서 저는 잘 알고 있습니다. So for example, in the United States, we're just finishing February as Black History Month. 미국은 2월 달을 흑인들, 검은 사람들의 날이라고 날짜를 정했습니다. We are recalling what one generation did during the Civil Rights Movement in America. 그 말은 무슨 말인가 하면 백인들에 의해서 핍박받은 흑인들의 권리를 인정해주고 우리에게 이런 어두운 과거가 있습니다라고 하는 것을 솔직하고 정확하게 먼저 인정하는 데서부터 시작이 된다고 하는 것입니다. Whenever we have a holiday, we look back. 우리에게 경축일이라든지 아니면 한국말로 말해서 휴일이라고 하는 것이 있다고 한다면은 우리는 그 휴일을 즐길 뿐만 아니라 지난 날에 우리들의 삶 가운데 이 날에 무슨 일이 있었는가를 돌아볼 수 있는 지혜가 있어야 합니다. And we celebrate what one generation did with their assignment. 그리고 우리 옛 세대들이 이루어진 일에 대해서 우리가 즐길 수 있을 뿐만 아니라 그들이 어떠한 일과 어떠한 수고를 했는가를 우리가 한번 점검해 보아야 합니다. But a true celebration of that requires all of us to ask what our assignment is in this generation. 그리고 난 다음에 우리가 휴일이라고 해서 경축일이라고 하면은 우리의 지난 세대들이 어떠한 일을 했고 그 일을 이루기 위해서 어떠한 대가를 지불했는가를 먼저 깨닫고 오늘을 사는 내가 그리고 앞으로 어떻게 해야 할 것인가를 내 자신을 스스로 점검해 보면서 내 할 일이 무엇인가를 점검해 보는 계기가 되어야 하는 줄로 믿습니다. At the end of Moses' life, he was summarizing all that God had done during his generation. 우리 성경에서 보면요, 모세의 시대를 보면은 모세가 하나님께 많은 수고를 했습니다. 그 수고를 한 것을 먼저 우리가 기억을 해야지 여호수아 시대에 도달할 수 있다고 하는 겁니다. And he was preparing the next generation to follow Joshua as Joshua followed the Lord into the promised land.
그리고 여호수아가 하나님 앞에 많은 일을 했지요. 그리고 여호수아의 시대를 개척하기 위해서 여호수아에게 많은 것을 물려주었습니다. 그래서 여호수아의 시대가 태평성대가 될 수 있었던 것처럼 Moses' generation had their assignment, Joshua's generation had their assignment. 성경에 보면요, 모세는 모세의 시대에 걸맞는 일을 했고, 그리고 여호수아는 여호수아의 시대에 하나님께서 주신 사명과 그 일을 감당했다고 하는 것입니다. It was a time of succession. 우리가 살다 보면은 일이 아주 잘 될 때가 있어요. It was a time of passing the baton. 그리고 난 다음에 지난 날에 보면은 힘든 일이 있습니다. When I was in Seoul last time, it was after you had just had the Olympics. 제가 지난번에 한국에 왔을 때 그 한국에서는 서울 올림픽이 끝나고 난 다음에 왔었습니다. You know how much of a problem it is when you're running a relay. 여러분 이렇게 릴레이 이렇게 달릴 때 어떠한 문제가 있는지 아시죠? Because you can have four very fast runners, but if they don't successfully pass the baton, they can fail in the race. 네 명의 그 계주를 하는 데 있어서 아주 빠른 사람 네 명을 선택했다 할지라도 그들이 바톤을 제 시간에 제때 전해주지 못하면은 아무것도 아니라고 하는 겁니다. I think the Korean church has an incredible reputation around the world. 우리 한국 교회가 세계의 교회에게 많은 영향을 주었습니다. 한국 교회가 부흥하며 성장했다고 하는 것. You have a reputation for spiritual vitality, 그리고 여러분들이 영적으로 아주 굉장히 우수했다고 하는 것. for deep discipline and prayer. 그리고 기도하는 일에 있어서 훈련받는 일에 있어서 여러분이 많이 헌신했다고 하는 것을 세계 교회는 다 인정합니다. And for commitment to mission around the world. 그리고 세계 교회 선교하는 일에 여러분이 굉장히 큰 역할을 했다고 하는 것 다른 사람들이 다 인정합니다. But the faithfulness of one generation doesn't secure the faithfulness of the next generation. 그러나 여기서 중요한 것은 무엇입니까? 우리의 선배들의 세대가 기도하는 일에 열심을 내는 일에 제대로 했다고 해서 다음 세대에 그대로 전달되는 건 아니라고 하는 겁니다. Every generation has its assignment. 다시 말하면 모든 세대는 위의 세대가 했는 일, 또 다음 세대에서 우리의 해야 할 일이 무엇인가를 깨닫고 그 일을 제대로 해야지만이 믿음이 제대로 전수가 된다고 하는 것입니다. And I think Koreans understand generations very well. 우리 한국 사람들은 제가 볼 때 세대라고 하는 말을 잘 이해를 합니다. 다른 민족에 비해서. Of all the international groups I've worked with in the United States, Koreans understand generation. 제가 미국에서 많은 다문화를 사람들을 이렇게 훈련시키고 같이 일을 하게 되는데요. 특별히 한국 사람들은 굉장히 우수합니다. 세대라고 하는 것에 대해서 이해가 아주 빨라요. Only Koreans in the United States say they are first generation, 1.5 generation, or 2 generation. 한국 사람들은 얼마나 이해가 잘 되는가 하면 나는 한국인으로서 미국에 와서 사는데 첫 번째 이민 1세대이다. 또 어떤 사람은 나는 이민 1.5세대이다. 나는 이민 2세대이다라고 한국 사람은 분명히 구분해서 자기 자신을 이야기를 합니다. You know generations so well, you even know what a half a generation is. 그래서 한국 사람이 얼마나 제너레이션, 세대를 잘 이해하는가 하면 0.5세대라고 하는 것을 이야기할 때 아주 잘 이해한다고 하는 겁니다. And here's the challenge from the book of Joshua. 오늘 여호수아는 우리들에게 신앙적인 것을 교훈을 가르쳐주고 있습니다. A generation is going to receive the past. 이 세대라고 하는 것은 무엇인가 하면 선배 세대에 받았던 교훈을 다음 세대에서 이어지지 않는다고 한다면 아무런 의미가 없다고 하는 거예요. They're going to receive the words of Moses. 우리 한번 생각해 보세요. 모세가 우리들에게 전해준 것이 무엇인가? They're going to celebrate the Passover from Egypt. 거기 유월절이라고 하는 의미가 무엇입니까? 이집트에서부터 애굽에서부터 나온 것에 대해서 우리가 다 축제로 보내는 거예요. They're going to memorialize the past. 그리고 지난 날에 하나님께서 우리들에게 어떻게 행하신 것에 대해서 우리가 기념비를 세우는 것입니다. In Joshua chapter 4, they take stones from the Jordan River so they won't forget what God did for them coming out of the desert. 여호수아서 4장에 보면은 길갈이라고 하는 곳에 가서 하나님께서 우리 민족에게 어떠한 일을 행하셨는가를 기념하라고 해가지고 돌을 가지고 그들이 탑을 쌓았습니다. 기념비를 세웠습니다. As they go forward, they're going to make sure they take the past with them. 앞으로 전진하기 전에 지난날에 어떠한 것이 있었는가 이것을 기억하고 함께 지니고 나아가야 한다고 하는 것입니다. The past is a record. 지난날에 있었던 일은 역사입니다. 증거입니다. It's a record of God's perfect faithfulness. 그 증거가 무엇입니까? 하나님께서 우리들에게 신실하셨다고 하는 것입니다. And it's a record of human imperfection.
그리고 난 다음에 하나님이 우리에게 신실했지만은 우리들은 어떻습니까? 완전하지 못하기 때문에 실수도 있었고 실패도 있었다고 하는 것을 가지고 나아가야 하는 것입니다. All of that together is the past we carry. 우리 지난날에 있는 모든 것을 좋은 것 싫은 것이라 할지라도 함께 우리는 짊어지고 앞으로 나아가야 합니다. We are sometimes faithful, sometimes faithless. 우리는 어떻습니까? 어떤 때는 굉장히 신실해요. 근데 어떤 때는 그렇지 못하다고 하는 것입니다. But God has always been faithful. 그러나 반면에 하나님은 어떻습니까? 항상 언제나 우리들에게 신실하게 동일한 모양으로 우리들을 사랑하신다라고 하는 것입니다. So in chapter 5 verse 1, they're going to cross over at a place called Shittim. Chapter 3 verse 1. 3장 1절에 보면은 이렇게 기록되어 있습니다. 또 여호수아가 아침에 일찍이 일어나 그와 모든 이스라엘 자손들과 더불어 시딤에서 떠나라고 하는 말이 있습니다. In Numbers chapter 25, Shittim was a place of sin. 시딤이라고 하는 것은 우리가 잘 아는 것처럼 그것은 어떠한 일이 있었는가 하면 거기는 죄가 관영했다고 이야기하고 있습니다. It was a place of idolatry and immorality with the local inhabitants. 거기에서 보면요, 강간했고 거기서 못된 짓을 했고 하나님이 원하시지 않는 짓은 그곳에 다 있었습니다. 시딤이라고 하는 곳에. For Israel to go forward, they had to go back to the place where they had sinned and now to take a step of faith forward. 오늘 여기서 뭐를 가르쳐주고 있는가 하면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그 자리에 머물러 있지 말고 앞으로 나아가라고 하는 것입니다. 족과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 나아가라고 이야기합니다. 그러면서 우리에게 가르쳐주는 것이 무엇인가 하면 시딤에서 어떠한 일이 있었는가 잊어버리지 말라고 하는 것입니다. Sometimes going forward requires us to go back to the places where we failed so that we can now take the right step where we took the wrong step. 우리가 앞으로 나아가기 위해서는 어떻게 합니까? 지난날 다 잊어버리는 것이 아니에요. 지난날을 분명히 기억하고 나아가라고 하는 것입니다. 무엇이 잘못됐는가, 어디서 실수했고 실패했는가라고 하는 것입니다. But then at the end of our passage in verse 4, God says, I'm taking you to a place where you have never passed before. 두 번째 우리가 기억해야 되는 것이 4절 말씀입니다. 그러나 너희가 그 사이 거리가 2000규빗이 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라. 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 이는 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이라라고 이야기하고 있어요. 우리가 앞으로 나아가야 할 길은 어떠한 길인지 우리는 알지 못한다라고 하는 것입니다. One generation was responsible to God in the desert. The next generation was responsible to God in Canaan. 오늘 여기서 우리에게 가르쳐주는 것이 무엇입니까? 옛 세대는 광야에 살았다고 하는 것입니다. 힘들고 어려운 세대에 있었어요. 그러나 우리 하나님께서 새로운 세대, 젊은 세대에게 더 좋은 것을 허락하기 위하여 가나안 땅으로 들어가라고 말씀하고 있습니다. God said, remember what I did for you before. 하나님이 말씀하십니다. 지난날 힘들고 어려웠을 때 내가 너에게 무슨 일을 행하였는가를 똑똑히 기억하라고 하는 것입니다. And then he said to the next generation, I'm going to take you places you've never been before. 그리고 젊은 세대에게 이야기합니다. 내가 너희들에게 새로운 곳으로 인도하리라. 그곳은 너희들은 한 번도 가보지 않은 길이라고 한 것입니다. For I will be with you. 그러면서 중요한 이야기가 있습니다. 내가 너와 함께 하리라라고 하는 것. I will be with you as I was with Moses. 내가 너와 함께 하리라. 누구와 함께 했던 것처럼 모세와 함께 했던 것처럼. The familiarity that you had with Moses, you will now have with Joshua. 지난날에 모세와 함께 있었던 것, 그것은 요점에 익숙해졌어요. 그러나 이제는 하나님께서 여호수아를 들어서 새로운 곳으로 너희들을 인도하겠다라고 하는 것입니다. Your circumstances will change, but the same God will be with you. 환경은 다를 수 있습니다. 지난날에 애굽에서의 환경, 그러나 시딤에서의 환경, 그러나 새로운 곳으로 인도할 때는 거기서는 다른 일을 만날 수 있어요. 그러나 누구와 함께 합니까? 여호수아와 함께 한다고 하는 것입니다. And after they celebrated the Passover, something stopped. 유월절을 지나고 난 다음에 축제가 마치고 난 다음에 그들에게는 전혀 상관하지 못했던 새로운 일에 봉착하게 되었습니다. In chapter 5 verses 10 through 12, it tells us what stopped. 거기 보면은 5장 10절부터 12절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 또 이스라엘 자손이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 여리고 평지에서 유월절을 지켰으며 유월절 이튿날에 그 땅의 소산물을 먹되 그날의 무교병과 볶은 곡식을 먹었더라. 또 그 땅의 소산물을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그 해에 가나안 땅의 소출을 먹었더라. This is a frightening moment for Israel.
여러분 한번 생각해 보세요. 어렵습니다. 골치 아픕니다. 왜? 새로운 일을 당하고 나니까 하나님이 주셨던 것이 끊어졌고 전혀 다른 새로운 환경을 맞이하게 되었다라고 하는 것입니다. They had complained in the desert about having so little. 그들이 광야에 있었을 때는 우리는 아무것도 없다고 이야기했습니다. 우리가 가지고 있는 것이 별로 없다고 하나님 아버지 앞에 불평했습니다. All they had every day was manna. 거기서 받은 것이 무엇입니까? 그들이 얻을 수 있는 것은 만나라고 하는 것밖에 없었습니다. But now they crossed the river, they celebrated the Passover, and the manna stopped. 그리고 난 다음에 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가는 그 순간에 그들에게는 그나마 주어졌던 만나도 끊겼다라고 하는 것입니다. God was saying, this is the land of promise. 하나님이 말씀하십니다. 너희들이 서 있는 그 땅은 하나님의 약속의 땅이라고 하는 것입니다. This is still the land of high walls and of giants. 그 새로운 땅에 가서 모든 문제가 해결된 것은 아닙니다. 거기에도 역시 힘든 일들이 벽이 그들을 막고 있었습니다. Nothing changed about the promised land that made it frightening 40 years earlier. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 가면 모든 것이 해결될 줄 알았는데 가나안 땅에 가서는 전혀 생각하지 못했던 새로운 일이 그들을 기다리고 있었다라고 하는 것입니다. But now they've crossed the river and the manna stops. 그리고 요단강을 건너고 난 다음에 만나가 그쳤습니다. And now they had a new challenge. 그리고 그들에게 새로운 도전이 있었습니다. All of this land is yours. This generation, it's yours to take so that you can now have food another way. 그리고 난 다음에 이 땅은 하나님이 너희들에게 주시는 땅이다라고 이야기하고 있습니다. 더 이상 너희들에게는 만나가 없을 것이고 그 외에 다른 것을 하나님이 공급해 주시겠다라고 하는 것입니다. Go take the land. 그리고 말씀하십니다. 그 땅을 너희들이 가지라라고 하는 것입니다. God is about to do a new thing. 하나님이 너희들에게 새로운 일을 행하시겠다고 하는 것입니다. He gave every group a territory. 그리고 모든 족속들에게 하나님께서 하나님이 원하시는 하나님의 마음에 맞는 땅을 그들에게 주셨습니다. And some of them complained their territory wasn't big enough. 어떤 사람들은 이야기합니다. 어떤 족속들은 우리에게 주시는 이 땅은 넉넉하지 못합니다라고 불평하는 사람도 있었습니다. Joshua said, go, take what you need, it's yours. 여호수아가 이야기합니다. 그것이 하나님이 너희들에게 주시는 땅이다. 가서 그거를 너희들이 정복하라고 이야기하고 있습니다. All the same threats and challenges from 40 years ago. 이것은 무엇입니까? 지난 40년 동안 있었던 불평입니다. But this generation is now ready. 그러나 이 젊은 세대에게는 하나님이 보여주시는 비전이 있습니다. Here's the challenge to every generation. 오늘 이 말씀에 대해서 우리는 은혜를 받아야 합니다. Are you custodians and stewards of the past? 우리가 지난날에 하나님께 불평하던 그런 우리들의 모습은 아닙니까? Are you treasuring the moments when God was faithful? 우리 하나님께서 우리들에게 신실하게 했을 때 그때 우리는 하나님 나에게는 왜 이것밖에 안 주셨습니까? 라고 불평하는 그런 나의 모습은 아닐런지요. Are you renewing the covenant that God made with our spiritual ancestors? 하나님께서 우리들에게 이야기하십니다. 내가 너희들을 새롭게 하겠다고 말씀하십니다. Do you celebrate those moments that drive our roots deep into our past? 우리가 생각해 봐야 하는 것은 지난날에 힘들고 어려웠을 때도 하나님께서 우리에게 함께 하셨다라고 하는 것입니다. And then are you willing to embrace the future? 그리고 하나님께서 우리의 새 세대에게 우리의 앞날에 우리의 장래를 축복하시기 원하신다고 하는 것입니다. To take the challenges and the obstacles of a new generation. 그리고 하나님이 말씀하십니다. 새 세대에게 내가 너희들에게 복 주고 내가 너희를 축복하겠다고 하십니다. And own them as your assignment. 그리고 하나님께서 우리 모두에게 주신 사명이 있다고 하는 것입니다. Some people say they're afraid for their children growing up in this world. 어떤 사람들은 이야기합니다. 새로운 세대는 너무나 위험합니다. 우리의 자녀들을 참 기르기가 뭐합니다라고 이야기합니다. They despair because of the technology and because of terrorism. 그리고 새 세대를 대해서 이야기할 때 변화되는 이런 전자기계 같은 거 볼 때 그리고 테러리즘을 보게 될 때 참 무섭습니다라고 이야기합니다. Maybe you say, I'm glad I grew up in my generation. 우리가 어떤 데는 이렇게 이야기합니다. 우리가 당치는 새 세대는 정말 놀랍습니다. 두렵습니다라고. But God has given the next generation the courage and the faith to embrace their challenge. 그러나 우리 하나님께서는 우리의 모든 것을 아시는 하나님, 우리의 자녀들을 축복하실 하나님이라고 하는 사실을 믿으시기를 바랍니다. And they need your encouragement. 그리고 하나님께서 우리들에게 원하시는 것은 무엇입니까 하면 두려운 마음이 아니라고 하는 거예요. 우리가 할 수 있다고 하는 것입니다. God said to Joshua over and over again, be courageous, be strong, because I am with you. 우리 하나님께서 여호수아에게 말씀하십니다. 두려워하지 말라.
떨지 말라고 하는 것입니다. 하나님께서 함께하겠다 말씀하셨습니다. He never said there's no walls, there's no giants. 하나님이 말씀하지 않았습니다. 거기에는 벽이 없을 것이다. 거기에는 너희들을 힘들게 하는 사람이 없을 것이라고 그렇게 말씀하고 약속하지 않았습니다. He just said, I'm with you. 우리 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 어떠한 환경에 처지에 있든지 기억해야 하는 것은 내가 너와 함께하리라 라고 하시는 것입니다. And the church is balanced. The church is healthy when it's a community of memory and a community of vision and imagination. 어떤 교회가 건강한 교회입니까? 문제 없는 교회가 건강한 교회가 아닙니다. 하나님이 함께하고 있음을 믿는 사람들이 모인 교회가 건강한 교회라고 하는 것입니다. Amen. 아멘. It's always good to know when there's a finish. So I just listen for the right finish. 우리 옆에 김 목사가 마지막 부분을 맞춰주는 아 이제 끝났구나라고 제가 이야기를 합니다. I hope everyone here, no matter how young you are, no matter how old you are, knows that you contribute to being a community that has the balance to be a community of memory and a community of imagination. 이 시간에 여러분들이 얼마나 젊으셨든 얼마나 연세가 많았든 그거는 문제가 되지 않습니다. 하나님께서 우리 모두에게 주신 사명이 있다고 하는 것입니다. 지난 날을 돌아보면서 거기에서 내가 할 일이 무엇이고 또 새로운 세대를 바라보면서 하나님이 이 시간에 나에게 하라고 하는 것이 무엇인가를 발견하는 여러분들을 하나님은 들어 사용하기를 원하신다고 하는 사실입니다. And I hope what you pass on most when the baton is passed are these words, I am with you. 여러분이 달리기 릴레이 계주 선수가 바톤을 딱 넘겨줄 때 우리가 그것을 생각하면서 우리가 기억해야 됩니다. 옛 세대와 새 세대가 바톤을 넘겨받는 가운데 우리가 생각해야 되는 것은 우리 믿는 사람에게는 여호와 하나님께서 나와 우리와 함께하고 있다고 하는 사실입니다. Amen. Let's pray. 기도하시겠습니다.